नमस्कार। 8 से 9 मई 2025 की मध्य रात्रि को पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से पूरी पश्चिमी सेना पर भारतीय वायु क्षेत्र का कई बार उल्लंघन किया। यही नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर वाले हथियारों से गोलीबारी भी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सर क्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक्स व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं। इसके उपरांत रात में पाकिस्तान के एक सशस्त्र यूएवी ने भटिंडा सैन्य स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश भी की, जिसे पकड़ा गया और उसे निष्क्रिय कर दिया गया। पाकिस्तानी हमले के जवाब में पाकिस्तान में 4 हवाई रक्षा स्थलों पर सशस्त्र ड्रोन्स लॉन्च किए गए। इनमें से एक ड्रोन एडी रडार को नष्ट करने में सक्षम रहा। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के तंगधार, उरी, पुंछ, मेंढर, राजौरी, अखनूर और उधमपुर में भारी कैलिबर आर्टिलरी गन और सशस्त्र ड्रोन्स का उपयोग करके नियंत्रण रेखा के पार गोलीबारी भी की, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना के कुछ जवान हताहत हुए और घायल हुए। भारतीय जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। इसके अलावा पाकिस्तान का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार फिर से सामने आया। 7 मई 2025 को रात 8:30 बजे एक असफल अकारण ड्रोन और मिसाइल हमला करने के बावजूद पाकिस्तान ने अपना नागरिक हवाई क्षेत्र बंद नहीं किया। पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि उसे अच्छी तरह से पता है कि भारत पर उसके हमले से हवाई रक्षा की तीव्र प्रतिक्रिया होगी। यह भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास उड़ान भरने वाले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों सहित नागरिक विमानों के लिए सुरक्षित नहीं है। यहाँ स्क्रीन शॉट में पंजाब सेक्टर में हाई एयर डिफेंस अलर्ट स्थिति के दौरान एप्लीकेशन फ्लाइट रडार 24 का डेटा दिखाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर भारतीय पक्ष का हवाई क्षेत्र घोषित बंद के कारण नागरिक हवाई यातायात से पूरी तरह से रहित है। कराची और लाहौर के बीच के हवाई अड्डे मार्ग पर नागरिक एयरलाइंस उड़ान भर रही है। हाई अलर्ट किया गया है विमान फ्लाइनेस एविएशन का एयरबस 320, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, जो कि शाम को 5:50 बजे दमम से शुरू हुआ और रात को 9:10 बजे लाहौर में उतरा। ये सारा डिटेल्स आप यहां देख रहे हैं। ये डिटेल्स यहां लिखा हुआ है। कैन यू सी दिस? भारतीय वायुसेना ने अपनी प्रतिक्रिया में काफी संयम दिखाया और इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमान सेवा की सुरक्षा सुनिश्चित की। धन्यवाद। जय हिंद। দর্শক শুনলেন আজকে একটা প্রেস ব্রিফ করা হয়েছে গতকাল যা সব হয়েছে পাকিস্তান যা সব করেছে সেই সব বিষয়ে যেটা বলার চেষ্টা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে পাকিস্তান সীমান্তে কিছু হামলা করার চেষ্টা করেছে, গুলিগোলা সব চালিয়েছে, তবে জবাব দেওয়া হয়েছে ভারতীয় সেনার তরফ থেকে। ড্রোন পাঠানো হয়েছিল একটা বড় সংখ্যাতে, সেগুলোকে নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে। এইসব ওরা করেছে। আর যেটা উনি একটা ছবি
এই একটা কাগজ দেখিয়ে বলছিলেন যে পাকিস্তান এতটাই মানে দায়িত্ব জ্ঞানহীন যে মানে দায়িত্ব নিতে চায় না, যে সাধারণ নাগরিকদেরকে ঢাল করছে। এই রকম ঘটনা ঘটছে, কিন্তু ওখানে মানে ফ্লাইট বন্ধ করা হয়নি যে এরকম হচ্ছে পাল্টা কিছু একটা করতে পারে ভারত, মানে এরকম কিছু হয়নি। ওরা মানে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে। মানে এতটাই মানে মানে দায়িত্ব জ্ঞান বলে কিছু নেই আর কি, সরকার চলছে। ভারত তো দায়িত্ব নিয়ে কাজ করে না, ভারত তো ওটা চায় না। আমি তো প্রথম থেকে বলে আসছি, ভারত তো শুধু জঙ্গিদেরকে মারতে চায়, সাধারণ মানুষকে মারতে চায় না। কিন্তু ওরা এই সব করছে এবং এই রকম হামলা করছে, সেনাবাহিনীকে টার্গেট করছে, সেনাবাহিনীকে টার্গেট করছে, সাধারণ মানুষকে টার্গেট করছে। পুঞ্চে তো জানেন আপনারা, গুলি করে শিখ সম্প্রদায়ের অনেককে মেরে ফেলা হয়েছে। এইসব করছে, ভারত যোগ্য জবাব দিচ্ছে, কিন্তু ছ্যাঁচড়ামি যেটা বলে সেটা পাকিস্তান করছে। তবে দর্শক, আমি একটা বিষয় ভাবছিলাম যে আজকের রাতটা আমার মনে হয় খুব গুরুত্বপূর্ণ। আজকেও কিছু জায়গাতে ড্রোন পাঠানো বা মানে গুলিগোলার শুনছি, উড়ি ওই এলাকা পুঞ্চের দিকটাতে। তবুও আজকের রাতটা গুরুত্বপূর্ণ, মানে পরিস্থিতি কোন দিকে যাচ্ছে সেটার ক্ষেত্রে। কালকে একটু বড় সংখ্যাতে ড্রোন পাঠানো হয়েছিল, চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু পাল্টা জবাব তো দিয়েছে ভারত, সেটা শুনলেন। আজকেও যদি কন্টিনিউ করে পাকিস্তান, তাহলে বিষয়টা কিন্তু আরো অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠবে, এটা বলার কিন্তু কোনো অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু আজকে যদি বন্ধ করে পাকিস্তান বা ইন্টেন্সিটি কমায়, তাহলে বলা যাবে যে যে আর ওই রকম পর্যায়ে হয়তো নাও যেতে পারে, যুদ্ধের পর্যায়ে। ফলে আজকের রাতটা খুব ইম্পর্টেন্ট। পাকিস্তান কিভাবে আজকে ব্যবহার করছে সেটা দেখার বিষয় রয়েছে। এমনিতে দর্শক দেখছেন যে পাকিস্তানের অন্দরে একটা বিরাট দ্বন্দ্ব চলছে। ওখানকার পার্লামেন্ট চলছে, সেখানকার সব তো লাইভ ফুটেজ আসছে। অনেক এমপি প্রধানমন্ত্রীর সম্পর্কে মন্তব্য করছেন, নানান সব তর্ক বিতর্ক চলছে। মানে অন্দরে খুব দ্বন্দ্ব চলছে দেশের এই অবস্থা হওয়ার জন্য। তো ফলে ভারত যেমন ঐক্যবদ্ধ হয়ে মোকাবিলা করার চেষ্টা করছে, ভারতে দেখবেন কিছু কেমন মানুষ উল্টোপাল্টা বলছেন বটে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে এত বড় দেশ ঐক্যবদ্ধ বদলা নেওয়ার ক্ষেত্রে। কিন্তু পাকিস্তানের অন্দরে এতটাই মানে দ্বন্দ্বের পরিস্থিতি, কেউ কাউকে মানছে না, যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। ফলে ওই অবস্থায় কি বা করবে, কতটাই বা লড়বে। এমনিতেই ওদের যা সামরিক শক্তি দুর্বল ভারতের কাছে, তার উপরে ভারত অলরেডি আঘাত করে অনেকটাই নষ্ট করে দিয়েছে রাডার বা অন্য কিছু। তার সঙ্গে দেশের অভ্যন্তরে ওই রকম একটা টালমাটাল অবস্থা। এমনিতেই জোট সরকার, শেহবাজ শরীফের, ইমরান খানকে বন্দি করে রাখা হয়েছে। ওদিকে বালুচিস্তানে ওই রকম স্বাধীন হওয়ার একটা ডাক। ফলে সব মিলিয়ে নাজেহাল অবস্থাতে রয়েছে। ফলে এবং ওখানকার মানুষের বক্তব্য যা সব দেখছি শুনছি, মানে সাধারণ মানুষের বক্তব্য যে মানে যুদ্ধের দিকে না, কারণ তাদের ইকোনমি এতটাই খারাপ। সুতরাং তারা বোঝে যে ভারতের সঙ্গে লেগে তো লাভ তো কিছু হবে না, জিততে তো কখনোই পারবো না, বিরাট ক্ষতি হবে। ফলে সাধারণ মানুষ কিন্তু ওটা চাইছেন না ওখানকার। কিন্তু কিছু পলিটিশিয়ান, কিছু সরকারের লোক আর সেনা, তারা এই জঙ্গিগুলোকে কাজে লাগায়, তারা এই সবগুলো করছে। কিন্তু সেটাই বা কতটা করতে পারবে, এমনিতেই যেভাবে কোমরটা ভেঙে দেওয়া হচ্ছে ভারতের তরফ থেকে, সেটা বলা মুশকিল। তবে ভারত কতটা ধৈর্যশীল, সহনশীল, বুঝতে পারছেন, এইভাবে করছে। কিন্তু যেহেতু ভারত বলেছে যে আমাদের উদ্দেশ্য মানে সাধারণ মানুষকে মারা না, আমাদের উদ্দেশ্য জঙ্গি শেষ করা, সেজন্য তারা প্রত্যাঘাত করছে। কিন্তু সেটাও কিছু নিয়ম মেনে, পলিসি মেনে, ভদ্র লোকের যে আচরণ হওয়াটা উচিত। আমি জানি আপনাদের মধ্যেও অনেকের রিয়াকশন আসছে যে এত দেখার কি আছে, ওদেরকে আরো মারো, যাকে পারো মারো। এমনকি আমি এটাও দেখছিলাম, প্রাক্তন সেনা কর্মী তারাও আবেগের জায়গা থেকে বলছেন। কিন্তু সরকার পক্ষ তো অনেকটাই দায়িত্বশীল, সরকার পক্ষ তো যেটা করছে এটাও তো করতে চাইছে না।
এই যে জঙ্গি মারার পরে বাকি যে পাল্টা অ্যাটাক, এটাও তো ভারত সরকার করতে চাইছে না। অজিত ডোভাল তো বলেইছেন, অশান্তি যদি না বাড়াও আমরা সেই মতো করে আমরা চলবো, অশান্তি বাড়ালে তো মুশকিল আছে। তো সেটা ভারত করছে, মানে খুব দায়িত্বশীল, সহনশীল। তবে এই মুহূর্তে জঙ্গি নিকেশের ক্ষেত্রে একটু রাফ হয়ে গেছে। তো সেই হিসেবে এখনো ভারতের যে অবস্থান আমরা দেখতে পাচ্ছি, নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পারছেন যে পাকিস্তান যদি আগ বাড়িয়ে ইন্ধন না দেয় যুদ্ধে, সরাসরি যুদ্ধে যাওয়ার জন্য, তাহলে কিন্তু ভারত সরাসরি যুদ্ধে যাবে না। ভারতের কূটনৈতিক মানে পলিসি আছে, সেগুলোকে অ্যাপ্লাই করবে, আর জঙ্গি নিকেশের আরো যেটুকু যা বাকি আছে সেইটার ক্ষেত্রে হয়তো অ্যাকশন নেবে, সেটার ক্ষেত্রে মানে নির্দিষ্ট করে অ্যাকশন নেবে এটা। আর যদি পাকিস্তান তারাও যদি পিছিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, তাহলে তাদেরকে জঙ্গি নিয়ন্ত্রণে এগিয়ে আসতে হবে, কিন্তু সেটাও কিন্তু ভারতকে আশ্বস্ত করতে হবে, তবেই এগুলো একটা জায়গায় এসে থামবে। তবে আপাতত হবে আমার যেটা মনে হচ্ছে দর্শক, আজকের রাতটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। আমি যেটা বলছি, আজকের রাতটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। আজকে কতটা তারা অ্যাগ্রেসিভ হয়, কারণ কালকে তো পাল্টা আঘাত করেছে ভারত, তো আজকে কতটা তারা দেখাচ্ছে তার উপরে নির্ভর করবে পরিস্থিতি। যদি আজকেও তারা কালকের মতো এরকম করার চেষ্টা করে, তাহলে কিন্তু ভারত আর থামবে না, আমার কথা মনে হচ্ছে। তাহলে কিন্তু ভারত একটা বড় পর্যায়ে চলে যাওয়ার চেষ্টা করবে। আজকের রাতও যদি ওই পর্যায়ে হয় যেটা গতকালকে করার চেষ্টা করেছে, আর যদি তারা ইন্টেন্সিটি কমায় বা না করে, তাহলে এটুকু বুঝে নিতে হবে যে পাকিস্তান ব্যাকফুটে যাচ্ছে, পেছাতে চাইছে। এখন ওখানকার দেশের লোকেদেরকে তো শান্ত করতে হবে, সেই জন্য কিছু দেখানো, দেখিয়ে এ করা, মুখ রক্ষা করা, হয়তো সেটা মানে এ করবে টুকটাক করে। মানে আজকে আমি যেটা বলতে চাইছি দর্শক, আজকে কিন্তু সিগন্যাল পরিষ্কার হয়ে যাবে যে পাকিস্তান কি চাইছে। আজকে রাতেই সিগন্যাল পরিষ্কার হয়ে যাবে। এরপরে যেটা ওরা করতে পারে, যে ওরা 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 কিন্তু এটুকু বুঝছে যে ডিরেক্টলি লড়াই করে আমরা পারবো না, ডিরেক্টলি ভারতের সঙ্গে লড়াই করে আমরা পারবো না, আমাদেরকে ওই হঠাৎ করে ওই ফাঁকা মাঠে এইসব করে করতে হবে। তো সেই ক্ষেত্রে যদি ওরা বলে যে আমাদের জঙ্গিদেরকে মারা হয়েছে, বা ওরা তো আবার জঙ্গি মনে করছে না, অন্য কথা বলছে, মারা হয়েছে, আমরা বদলা নেব, তাহলে সেই বদলা যদি নিতে চায় কখনো, সেটা ওই হঠাৎ করে লুকিয়ে চুরিয়ে ওই রকম, ডিরেক্টলি ভারতের সঙ্গে তারা যুদ্ধের লাগবে আমার কিন্তু মনে হচ্ছে না। ওরা যেটুকু করছে শয়তানিটা, বিরাট কিছু করতে পারছে তা না, আর ভারতের যা ডিফেন্স আছে সেটা তো সহজও না। ওই দেশের মানুষকে শান্ত রাখার জন্য, কিছু মুখ রক্ষার জন্য হয়তো কিছু করার চেষ্টা করছে, যদিও সেটা করতে গিয়ে খুব বাজে কাজ করছে, মানে এমন সব করার চেষ্টা করছে সাধারণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, সেনাবাহিনী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কিন্তু আমার মনে হয় আজকের পর থেকে আমার লাগছে না পাকিস্তান আর সেই অর্থে এগোবে, তাও বিশ্বাস আমরা সহজে করি না। আজকে রাতটা দেখতে চাই, তবে আজকে রাতে আবার বলছি, আজকে রাতটাই ক্লিয়ার হয়ে যাবে যে পাকিস্তান কি চাইছে। আর পাকিস্তান যদি ব্যাকফুটে যায়, তাহলে আমারও মনে হয় কোথাও ভারত এই মুহূর্তে ওইভাবে হয়তো অ্যাগ্রেসিভ যাবে না, তারা অন্যান্য প্রসেস গুলোকে কন্টিনিউ করবে, কূটনৈতিক প্রসেস, আর জঙ্গি নিকেশ করার জন্য যেগুলো প্রসেস সেগুলো করবে। এটা আমার কোথাও মনে হচ্ছে দর্শক। তো দেখা যাক কি হয়। তাহলে কি দুদিনেই মোটামুটি যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল নাকি? যদিও যুদ্ধ অফিসিয়ালি ওটা বলা যায় না, মানে পাকিস্তান অনেক বড় বড় কথা বলছিল বটে, আবার পাকিস্তানের ছোট ভাই নতুন করে হয়েছে বাংলাদেশ, তারাও অনেক কথা বলছিল বটে যে পাকিস্তান জিতে যাবে, হারবে না ভারতের সঙ্গে। তো ভারত এরই মধ্যে যে ট্রেলার গুলো দেখিয়েছে, যা সব আছে যেগুলো সব দেখিয়েছে, আমার মনে হয় তাতেই পাকিস্তান গুড়িয়ে গেছে। ওখানকার লোকেদের বক্তব্য, এমপিদের বক্তব্য, আর সেনাবাহিনীর ওই হচ্ছে ব্যাপার। ভারতের সঙ্গে লড়তে যাবেন, দুটো একটা ছটা ওই ড্রোন পাঠিয়ে, হয় ওইগুলো দিয়ে ভারতকে আক্রমণ করা, ড্রোন পাঠাবেন, ওই মানে মিসাইল পাঠানোর চেষ্টা হবে, ওইসব হয়। যদি ক্ষমতা থাকে সত্যিই যুদ্ধ করার, ডিরেক্টলি এসো, ভারত দেখে নেবে মোকাবিলা কি করে করতে হয়। হুকো আওয়াজ, বাইরে কিছু আওয়াজ, এইসব দেখেছি আমরা,
কিছু মিডিয়াকে দিয়ে হাওয়া তোলা, এই বাদবাকি যেটুকু হয়েছে একটাও কিছু করতে পারেনি এখনো পর্যন্ত ভারতের। ওই গুলিগালা, দেখুন গুলি চালিয়ে সীমান্তে একজন দাঁড়িয়ে আছেন জওয়ান, গুলি চালিয়ে মেরে ফেলাম, এটা বিরাট বীরত্বের কাজ হয় না। ওই গুলি চালিয়ে যে সীমান্তে একই জায়গায় লাইন বরাবর, মানে লাইন অফ কন্ট্রোল বরাবর বাড়ি, সেখানে গুলি চালিয়ে শিখ সম্প্রদায়ের 16 জনকে মেরে দেওয়া হলো, এগুলো এগুলো বীরত্বের কোনো কাজ না। এগুলো ওই পেহেলগাঁও যেটা হয়েছে ওই সেম টাইপের ব্যাপার। কিন্তু ভারত যেটা করেছে, নির্দিষ্ট করে টার্গেট করে গিয়ে ঘরে ঢুকে মেরে আবার চলে এসছে, নির্দিষ্ট করে। আম পাবলিককে কিন্তু মেরে আসেনি, আর এরা হচ্ছে আম পাবলিককে গুলি চালাচ্ছে। আবার কি আর বাকি যেটুকু হয়েছিল ওই তার ইন্টেন্সিটি তো যা বললাম, যে ভারতের ওই সামান্য সামান্য বিষয় যেগুলো আছে সেটা দিয়ে রুখে দিচ্ছে। ফলে দর্শক, আমার কোথাও মনে হচ্ছে যে ওরা খানিকটা দিশাহারা হয়ে গেছে, দিশাহারা হয়ে কি করবে খুঁজে পাচ্ছে না, আবার কতটা করব সেটাও বুঝে আসতে পারছে না। সেই জন্য আম পাবলিক বা সেনা ছাউনির দিকে ধেয়ে আসার চেষ্টা কিন্তু বিফলে চলে যাচ্ছে। তবে আবারও বলছি, আমার কোথাও মনে হয় আজকের পর থেকে, আমার কোথাও লাগছে দর্শক, যে আজকের পর থেকে পাকিস্তান ব্যাকফুটে চলে যাচ্ছে। ওরা কিছু করলে ওই লুকিয়ে চুরিয়ে পরে করতে পারে, সেটার দিকে অবশ্যই ভারতকে নজর রাখতে হবে। ভারত যে পুরোপুরি ছেড়ে দেবে ওদের উপরে বিশ্বাস করে, সেটা ঠিক হবে না। নিশ্চয়ই সেটা ভারত সরকার অনেক ভালো বোঝে আমাদের থেকেও, সেটা তারা করবে। কিন্তু এই মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছে আজকের পর থেকে বিষয়টা আস্তে আস্তে, যে উত্তেজনা বলছিলাম, সেটা নিম্নমুখী। তবে আজকে রাতটা কাটুক আর আমরা নিশ্চিত হয়ে যাব। দর্শক, আপনাদের কি মনে হয় কোন দিকে যেতে পারে, আজকের রাতটা কি হতে পারে, আপনাদের কি মনে হয় অবশ্যই বলবেন, আপনাদের ধারণা শেয়ার করব। আর ওভারঅল কি ভাবছে পাকিস্তান, নিশ্চয়ই আপনারা মতিগতি দেখে বুঝতে পারছেন। যা বলার বলবেন এবং নজর রাখবেন আরামবাগ টিভিতে।